Hello, this is Dr. Mubin Belgam, Assistant Professor, Department of Geography, GFGC Dharwad. So today I am going to take a lecture for the 5th semester students, that is for the paper first Evolution of Geographical Thought, Bhaugoళಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಕಸನ, that is session 1, Introduction and Nature of Geographical Thought, ಭೌಗೋಳಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ. So introduction, ಪರಿಚಯ. Geography emerged as a result of an interplay between the percept and the concept and aimed at man's need and requirements of gain more and more in knowledge of the human habitat and of human spread over the earth. So, the origin of the subject to geography is totally depends upon the 2 points, that is called as concept and the percept. So when these two things have been understood very clearly, then we come to know about the origin of it and how the human beings are getting more and more conscious about getting the information related to the human habitat and related to the requirements and needs of the people who are how these people or how these population are spread over the earth's surface and how their settlement area will be and where they are spread or in which part they are staying. So all this information can be get under this portion or this part of the study. So ಭೌಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಡುವೆ ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆವಾಸದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಥಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅರ್ಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಗೇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅವನೆಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ದೂರಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Harshon, as geography as a discipline, geography is concerned to provide accurate, orderly, rational description and interpretation of the variable characteristics of the earth's surface. So Harshon ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, geography according to the Harshon, geography is a subject which provide very accurate, very orderly, systematic, concise, descriptive knowledge about the earth's surface. So Harshon ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಕ್ರಮಬದ್ಧ, ತರ್ಕಬದ್ಧ, ಇದರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯು ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ arranged, how this subject is very accurate, they give to get more and more knowledge about the earth. So for geography, its early development, it was Aristophanes, the great scholar of the ancient Greek, who is identified to have coined the term geography. So ಜಾಗ್ರಫಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ತೋಸ್ತನಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಟರ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಹಿ ಕಾಯಿನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, his definition about the geography is still persists as geography is the study of earth. Geography is the description about the earth. Geography is the study of the earth as a home of man. So all these descriptions, all these definitions given by this Aristophanes still persist, but in a different way by the different authors. So ಅರಿಸ್ತೋಸ್ತನಸ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರಫರ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರಿಸ್ತೋಸ್ತನಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ geography along with the others too, along with the other Greek geographer. But because of his main contribution, he is regarded as the father of geography. Then the nature of geographical thought. Geography is considered to be dynamic in nature. ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿದ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸ್ವರೂಪ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ? ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ geography has a discipline concerned to provide scientific analysis of the variable characteristics of the earth. It focuses on understanding the relationship between man and environment. So ಭೌಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆದ ಮಾನವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. It always goes on collecting the information about the various variable and characteristics of the earth's surface. So ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾದರ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, as an interdisciplinary science, as a study of spatial interrelations, as a study of integration, spatial integration, and as a synthesis science. So geography ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ಇದು ಭೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಇದು ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. It is more systematic in nature. So all these things comes under the nature of geographical thought. So thank you very much. Thank you one and all. Thank you.